الرحیم۔ کروڑا حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے اور کروڑا درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں ہوں عاصم محمود کلیار، آپ دیکھ رہے ہو AMK پاکستان نیوز۔ علامہ باقر الحسینی کے خلاف توہین صحابہ بل کے تحت FIR درج کر لی۔ عوام کا ایک سمندر سکردو گلگت بلتستان کی سڑکوں پر نکل آیا۔ کیا پاکستان کی عوام سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے؟ نظریں کام آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں تک مکمل حقائق آگاہی کے ساتھ پیش کر سکوں۔ نظریں کام گزشتہ روز جو علامہ باقر الحسینی کے خلاف توہین صحابہ بل کے تحت ایک FIR کاٹ لی گئی۔ نظریں کام جب ایک بل ابھی تک منظور ہی نہیں ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بل کے تحت کس طرح علامہ باقر الحسینی کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ نظریں کام کیا علامہ باقر الحسینی نے توہین صحابہ کی تھی؟ نہیں، یہ اس کا جواب تو ہمارے علماء کرام ہی دیں گے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ایسا متنازع بل جو ابھی تک منظور ہی نہیں ہوا اور جس کو صدر مملکت عارف علوی نے جوں کا تو واپس کر دیا تھا، تو پھر اس بل کے تحت کس طرح علامہ باقر الحسینی کے خلاف توہین صحابہ کے خلاف یہ کرنے پہ FIR کاٹ لی گئی۔ نظریں کام اگر کوئی بات وہ سنی علماء کرام نے لکھی ہو اپنی کتابوں کے اندر یا قرآن و حدیث سے ثابت کر دی گئی ہو تو پھر کسی بھی صورت میں اس عالم یا ذاکر پہ آپ توہین صحابہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے توہین صحابہ لگانی ہی ہے تو پھر ان لوگوں پہ لگاؤ کہ جنہوں نے آپ لوگوں کی اپنی کتابوں کے اندر حوالے دیے ہیں۔ نظریں کام سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الحق مال علی و مال اور حق مال علی و مال حق کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو پھر اگر کوئی شیعہ عالم یا ذاکر یہ بتاتا ہے کہ کس نے کس موقع میں جناب علی علیہ السلام کے وہ خلاف گئے ہے، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ وہ توہین صحابہ ہے؟ کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق وہ عالم یا ذاکر تو صرف اتنے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص فلاں موقع پہ، اور وہ بھی آپ لوگوں کی کتابوں سے ثابت کر کے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی کتابوں سے، کہ پھر آپ کہتے ہو کہ انہوں نے توہین صحابہ کی ہے، حالانکہ یہ توہین صحابہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو صرف اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کی کتابوں سے۔ اگر آپ نے توہین صحابہ لگانی ہے تو پہلے اپنی کتابیں لکھنے والوں پہ کرو، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کو قبروں سے نکال کے پہلے ان کو سزا دو۔ پھر اس بل کی ایک شق توہین اہل بیت بھی ہے، تو اکثر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے بڑی توہین اہل بیت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے سزا دینی ہے تو سب سے پہلے توہین اہل بیت جو کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے، کیونکہ اہل بیت کا جو مقام ہے وہ صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ یہ چیز تو خود جو ہے شیعہ جو اپنا اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اہل بیت کا اور مقام ہے اور صحابہ کا اور مقام۔ تو جب اہل بیت کی توہین کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو سزا دے اور پھر آپ یہ کہو اور وہ چیز دکھاؤ کہ ہم نے اہل بیت کی توہین کرنے والوں کو سزا دیا ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ توہین صحابہ کی طرف آئیں۔ کام یہ ایک متنازع بل تھا اور یہ ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ جب یہ اس بل کے تحت علامہ باقر الحسینی کے خلاف FIR کاٹ دی گئی تو پھر سکردو گلگت بلتستان کی عوام لاکھوں کے ایک طوفان تھا، ایک سمندر تھا جو سڑکوں پہ نکل آیا ہے۔ گلگت بلتستان سکردو میں کتنی عوام سڑکوں پہ ہیں یہ ہم اپنی ویڈیوز میں دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ چیز کہیں گے کہ اس طرح کسی متنازع بلوں کے تحت کسی پہ کوئی سزائیں نہ لگائیں، کیونکہ اگر آج آپ کسی طرح توہین صحابہ لگاتے ہیں تو پھر کل آپ کو توہین اہل بیت والوں کو بھی سزا دینی ہوگی، کیونکہ اس بل کی ایک شق توہین اہل بیت بھی ہے۔ امید ہے آپ لوگ جو ہیں وہ اس بل جو کہ ایک ابھی تک بل پاس ہی نہیں ہوا اور متنازع بل ہے، اس پہ کسی کو کوئی سزا نہیں دیں گے، اور جب تک یہ بل پاس نہیں ہو جاتا آپ ویسے بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ نظریں کام گلگت بلتستان کے اندر کتنی عام سڑکوں پہ آئی ہے یہ تو ابھی ہم آپ کو ان ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ آگے بات کریں گے۔ ناظرین، آقا سید باقر حسین الحسینی کے خلاف سکردو سٹی تھانے میں FIR درج ہونے کے بعد سکردو کی صورتحال انتہائی کشیدہ۔
हाजिर हाजिर लहू हमारा, जिया किसके है लगे, जिया किसके है लगे, जिया किसके है लगे, टोकन किसके है लगे, टोकन किसके है लगे, जान फिदा है लगे, जान फिदा है लगे, बाप फिदा है लगे, बाप फिदा है लगे, औलाद फिदा है लगे, मोहब्बत वाले मोहब्बत सलवा लब्बैक या हमेशा से क्रिकेट पाकिस्तान में डिफरेंसेस के जरिए, सेक्रेटेरियन इश्यूज के जरिए, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के जरिए, एथनिकल, जोग्राफिकल और ट्राइबल डिफरेंसेस के जरिए इस इलाके को बर्बाद करने की, सबोताज करने की कोशिशें होती रही हैं। इन 75 सालों में कभी क्रिकेट पाकिस्तान को अमन और चैन से रहने नहीं दिया है। यहाँ पर सेक्रेटेरियन को फरोग देने के लिए बहुत सारे अनासिर कार फरमा है। मुझे अफसोस होता है वो तमाम अवामिल जो क्रिकेट पाकिस्तान में मुसल्लत जदोजहद करने की ख्वाहां हैं, यहाँ पर जितनी तकफीरी जमातें और तकफीरी और दहशतगर्द जमातें हैं उनको लगाम देने में अमली तौर पर पूरी कौम, पूरी रियासत और रियासती मशीनरीज अमली तौर पर मफलूज हो चुके हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के आइन की रोशनी में तमाम मकातिब क्रिकेट को अपनी तालीमात और मकाइद की रोशनी में उनको जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। और खासकर मिलत तशय्युअ को ये तोहरा इम्तियाज हासिल है, यहाँ के उलमा किराम को ये तोहरा इम्तियाज हासिल है कि हमेशा इत्तेहाद की बात की, हमेशा यगारगत की बात की, हमेशा अखुव्वत का पैगाम भेजा, हमेशा रवादारी और भाईचारगी का पैगाम भेजा। और उसके नतीजे में 80 से लेकर अब तक सानिहा 88 हो, सानिहा इजलास हो, कोहिस्तान हो, बाबूसर हो, जितने सानिहात हुए यहाँ पे लाशें वसूल की हमारे उलमा किराम ने, लेकिन कभी भी सेक्रेटेरियन को फैलाने नहीं दिया। अब जो ये हमारे उलमा पर जो सेक्रेटेरियन के इल्जाम आयद किए हैं वो इस इलाके के भी दुश्मन हैं, इस वहदत के भी दुश्मन हैं, वतन अजीज पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। मैं मुतालबा करता हूँ और फिर साथ में दियामर के बाशऊर जवानों से मैं ये पैगाम भेजना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरसे दराज के बाद यहाँ पे अमन, मोहब्बत, रवादारी का प्रचार हुआ था। अब उसको किसकी नजर लग गई है? वो कौन से अनासिर यहाँ हमें देखना होगा? आगा बाकिर हुसैन अल हुसैनी हो, आगा अली रिजवी हो या आगा शेख हसन जाफरी हो, ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे मकातिब के मकतब के मुहाफिज हैं और यही उलमा इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के दाई है। ये फार्मूला कभी नहीं चलेगा। कहीं पे कोई कसीर तादाद में हो तो राह चलने वाले मुसाफिरीन को तंग कर दे, आपके हाथ से दूसरे महफूज न हो। ये रसूल की तालीमात नहीं है। मेरे रसूल की तालीमात ये है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज है। और लकुम दीनुकुम वलिय दीन का भी फार्मूला है। तो मैं तवक्कुह करूंगा दियामिर के यूथ को, दियामिर के जवानों को, उनमें ये होश अकल आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों खेलने वाले नहीं हैं। उठें इस खत्ते के लिए, दियामिर के लिए, बल्तिस्तान के लिए, रिजर के लिए, हुंजा के लिए, गिलगित के लिए, ताकि अमन के साथ ये इलाका आगे बढ़े। अच्छा जी, मतलब बतौर मेंबर असेंबली आपका क्या किरदार है और आपके मेंबरान असेंबली का और आप एज अपोजिशन लीडर? कि हम 3 दिनों से नेगोशिएशंस में, मैं खुद मौजूद था, मुज़ाकरात में खुद मौजूद था। कल वज़ीर दाखिला भी यहाँ आया, जैसा कि आज शेख हसन जाफरी ने सारी डिटेल्स भी बता दी। यहाँ पे 9:30 बजे तक मुज़ाकरात का एक दौरा खत्म हुआ, दूसरा दौरा मुतवक्किल था आज सुबह। वो 5 बजे यहाँ सिकरतून मीटिंग में आए पूरी टीम के साथ और 9:30-10 बजे तक मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी पता चला माशाल्लाह से खुद हुकूमत को नहीं पता पीछे से FIR हो चुकी थी। यानी इसका मतलब है मुज़ाकराती अमन को इत्तेहाद को कायम करना चाह ही नहीं रहा है। और हम इंशाल्लाह इस अमन इत्तेहाद को कायम करके रखेंगे। और जिस हालात में जो मुतनाज़ा बिल लाया है दुनिया जानती है, वो दहशतगर्द जमातों ने लाई है। उस बिल के खात्मे तक मैं भी हर मिल्लत के फर्द की तरफ एहतजाज जारी रखूंगा। और इंशाल्लाह 1 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस के एहतजाज में हमारे उलमा किराम आगा अली रिजवी, आगा बाकिर हुसैनी और दीगर उलमा की सरपरस्ती में इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज करने की इस कौम के फर्द की हैसियत से, इस कौम की फर्द की हैसियत से क्या मैसेज देता है? मैं तमाम जवानों को कहता हूँ इत्तेहाद, अमन, रवादारी के दामन को हाथ से छूटने न पाए, मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। एहतजाज हर किसी का कानूनी हक है।
और बहुत ही विजिलेंट रहना है, बहुत ही होशियार रहना है, होशियारी के साथ विजिलेंसी के साथ इंसान अपना आईनी हक जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहे। नाज़रीन काम, आपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की को वीडियो देखी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान की आवाम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की आवाम कल जुमे के दिन उन्होंने बता दिया है, जो बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, तो पाकिस्तान की आवाम ने कल बिलों को जलाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये सिविल नाफरमानी की तरफ पहला कदम नहीं तो और क्या है? आप लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को इतना मजबूर कर दिया है कि ना तो वो बिल अदा कर सकते हैं और ना कोई महंगाई की वजह से खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं। तो फिर अगर किसी ने बिलों को जला दिया है तो यकीनी तौर पर ये उस सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ है। अब भी आप लोगों के पास मौका है कि आपने आप को बदलो और पाकिस्तान की आवाम का ख्याल करते हुए जो बिलों के अंदर आपने इजाफा किया है या बाकी महंगाई की है उसको रोक लो, ताकि पाकिस्तान की आवाम किसी तरह सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन किराम आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।